Sure. I have two daughters who are interested. The younger one's Lydia. She's 4. Do you take children as young as that? Yes. Our tiny engineers workshop is for 4 to 5-year-olds. What sorts of activities do they do? All sorts. For example, they work together to design a special cover that goes round an egg, so that when it's inside, they can drop it from a height and it doesn't break. Well, sometimes it does break, but আচ্ছা, কেউ কি এটা ধরতে পারছেন? Special design for an egg, right? A special design for an egg বলেছে, ঠিক আছে? তো তাহলে ডিজাইন বলেছে, ক্রিয়েট না বলে। সো এখানে ডিজাইন সে প্যারাফ্রেজিং করছে, আর অ্যান এগ বলছে। এগ যখন বলছে তখন আমরা খুব সহজেই ধরতে পারছি যে এগ যেহেতু একটা সিঙ্গুলার নাউন এবং ভাওয়েল সাউন্ড যুক্ত, তো অবশ্যই এখানে এগই। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট কথা বলবো, টেক পার্ট ইন কম্পিটিশন টু বিল্ড দ্য টলেস্ট সামথিং। that's part of the fun. Right. And Lydia loves building things. Is there any opportunity for her to do that? Well, they have a competition to see who can make the highest tower. You'd be amazed how high they can go. Right. But they're learning all the ওকে, তো এখানে কি বলছে তারা? হাইয়েস্ট বলছে, তাই না? হ্যাঁ, হাইয়েস্ট টাওয়ার। আমরা আরেকবার শুনি, শুনে আমরা পরেরটাতে যাই। ওকে, and it doesn't break. Well, sometimes it does break, but that's part of the fun. Right. And Lydia loves building things. Is there any opportunity for her to do that? Well, they have a competition to see who can make the highest tower. You'd be amazed how high they can go. Right. But they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car that's attached to a balloon, and the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. They go really fast too. Okay. কি তৈরি করে এটা দিয়ে? বেলুন দিয়ে? বিল্ডিং কার কার না? আচ্ছা, আমরা একটু শুনি, জাস্ট এ মিনিট, শুনে আমরা দেখি। Right. But they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car that's attached to a balloon, and the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. They go really fast too. এটা বলছে না? জি ইটস এ কার। আচ্ছা, এখন এই কার যে বলেছে, এটা মূলত আমি আপনাদেরকে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় বলি। প্রত্যেকটা পার্টে তার একটা 9 লেভেলের কোশ্চেন রাখে, প্রত্যেকটা পার্টে। এটা আইএলটিএস এর রিডিং এন্ড লিসনিং এর ক্ষেত্রে খুবই কমন। প্রত্যেকটা কোশ্চেন প্যাটার্নে তারা একটা 9 লেভেলের কোশ্চেন রাখে, অর্থাৎ যাদের লেভেল 9 বা 8 তারা ছাড়া এই কোশ্চেন গুলো আসলে ওইখানে ধরতে পারাটা খুবই টাফ হয়। ঠিক আছে, দিস কোশ্চেন ইজ ওয়ান অফ দেম। মূলত এটা বেশ টাফ ছিল, তারপরে ইটস এ গুড যে আপনারা ধরতে পারছেন। ওকে, আমরা তো শুনি, নেক্সটে যাই। মেক আ কার পাওয়ার্ড বাই বেলুন। বেলুন দিয়ে তারা কার তৈরি করে বা গাড়ি তৈরি করে। Okay. Well, all this sounds perfect. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. দেখেন 4 to 10 পর্যন্ত এখন পড়ার জন্য তারা সময় দিয়েছে, এরপরে তারা আবার এটা শুরু করবে। সো এর মধ্যেই মূলত আমরা খুব দ্রুত এটা পড়ে ফেলবো যে এখানে কোন আনসার হবে। মনে হতে পারে এত অল্প সময় কিভাবে পড়বো? যখন আপনি আসলে অনেকগুলা প্র্যাকটিস করবেন, রেগুলারলি প্র্যাকটিস করবেন, তখন এটা খুঁজে বের করতে আপনার কোনো সময় লাগবে না, এত অল্প সময়ের মধ্যেই করে ফেলতে পারবেন। সো আমরা এখন শুনি 4 নাম্বার তারা বলবে,
জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার্সদের অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে Now listen build and model answer cars, questions 4 to 10. Now, Carly, that's my older daughter, has just had her 7th birthday. So, presumably, she'd be in a different group. Yes, she'd be in the junior engineers. That's for children from 6 to 8. And do they do the same sorts of activities? Some are the same, but a bit more advanced. So they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals using the same sorts of material and technique. And then they learn how they can program them and make them move. So, they learn a bit of coding. They do. ওকে They pick Animals it up হবে really quick to build model Animals, huh? vehicles 6 to 8. ওকে আমরা আরেকবার শুনি And do they do the same sorts of activities? Some are the same, but a bit more advanced. So they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals using the same sorts of material and technique. And then they learn how they can program them and make them move. So, they learn a bit of coding. They do. They pick it up really quickly. ওকে We're there to help if they need it, but they learn from one. তো তাহলে কিন্তু এখানে আমাদের এনিম্যালস আনসার বুঝলাম কেমন এখানে কার্স ট্রাকস এনিম্যালস সে অ্যানিমেলটাকে প্লুরাল করে বলেছে সেটা আরো সহজে আমরা বুঝলাম যে অ্যানিমেল একটা নাউন এবং প্লুরাল সো ডেফিনেটলি এখানে একটা এই আনসারটা প্লুরাল নাউন হিসেবে অর্থাৎ অ্যানিমেলটাই আনসার হবে ওকে সো আমরা এখন যাই টেক কম্পিটিশন টু বিল্ড দ্য লংগেস্ট সামথিং বলেছি অলওয়েজ প্যারাফ্রেজ দেখি কি বলে তারপরে এটা হুবহু বলতে পারে Another 2. Right. And do they have competitions too? Yes. With the junior engineers, it's to use recycled materials like card and wood to build a bridge. And the longest one gets a prize. That sounds fun. I wouldn't mind doing that myself. Then they have something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it using ওকে special animation software. আর You'd be amazed what they come up with. 2. তা Right. কিন্তু বলেছে আমরা And আরেকবার do they শুনি have শুনে competitions? দেখি কি বলে Too. Yes, with the junior engineers, it's to use recycled materials like card and wood to build a bridge. And the longest one gets a prize. That sounds fun. I wouldn't mind doing that myself. Then they have আচ্ছা তো বলছে যে কার্ড অ্যান্ড ইউজ উড ব্যবহার করে তারা রিসাইকেল ম্যাটেরিয়ালস তৈরি করে and তারা তৈরি করে ব্রিজ তৈরি করে এবং ইউজ ইজ দ্য লংগেস্ট ওয়ান তাই না তাহলে আনসারটা কি হবে ব্রিজ ওকে দেন হচ্ছে ক্রিয়েট আ শর্ট সামথিং উইথ স্পেশাল সফটওয়্যার দেখি আমরা শর্টের এখানে তারা কি বলে something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it using special animation software. You'd be amazed what they come up with. ওকে সো কি হবে এটা মুভি 5 মিনিট মুভি বলছে না আচ্ছা 5 মিনিট মুভিটাই তো শর্ট মুভি নাকি
তো এই শর্টটাকে তারা কি করছে, প্যারাফ্রেজিং করে 5 মিনিট মুভি বলছে, তাই না? মুভিটা তো নাউন, সিঙ্গুলার নাউন, রাইট? সো অবশ্যই এখানে মুভি হবে। তো তাহলে 7 নাম্বারটা দেখি কি বলে। And of course, that's something they can put on their phone and take home to show all their friends. Exactly. And then they also build a robot in the shape of a human, and they decorate it and program it so that it can move its arms and legs. Perfect. So, is it the same? কি হবে অ্যান্সারটা? সেই Decorate, yes. Build, decorate and program a humanoid robot, right? সে বলছে at the shape of the human, right? একটা রোবটের কথা বলছে, the shape of the human, অর্থাৎ মানুষের মতো শেপে একটা রোবট তৈরি করা হয়েছে, তাকে সাজানো হয়েছে এবং রান করা হয়েছে। ওকে, দেন 8 নাম্বারটাতে আমরা আসি। 8 নাম্বার বলছে held on something from 10 a.m. to 11 a.m. শুনিয়া। This is the tiny engineers. It's just a bit more, £50 for the 5 weeks. And are the classes on a Monday too? There used to be, but we found it didn't give our staff enough time to clear up after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. The classes are held in the morning from 10 to 11. Okay. That's better for me, actually. যে আনসার কি হবে এটা? মর্নিং না, ওয়ার্কশপ মানডে ওয়েডনেসডে ওয়েডনেসডে। কেন ওয়েডনেসডে? আচ্ছা, এখানে তারা খুব ট্রিকি একটা ওয়ে অবলম্বন করে, আমি বলি। সেটা হচ্ছে তারা শুরুতে বলছে মানডে, বলছে যে ছেলে জিজ্ঞেস করছে যে এটা কি মানডেতেই? বলছে যে না, আমরা আসলে যাতে আমাদের স্টাফরা প্রথম ওয়ার্কশপের পরে আর একটা ওয়ার্কশপ হওয়ার আগে একটা তারা রেস্ট পায়, যার কারণে আমরা এটা মানডে থেকে ওয়েডনেসডেতে মুভ করেছি। এবং এটা মূলত সকালে হয়, এন্ড সকাল 11টা, 10টা থেকে 11টা। ওকে, আমরা আরেকবার শুনি, হ্যাঁ? It's on a Monday too. There used to be, but we found it didn't give our staff enough time to clear up after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. The classes are held in the morning from 10 to 11. Okay. That's better for me, actually. We moved it for the Wednesdays. আমরা এটা ওয়েডনেসডেতে মুভ করেছি। মূলত আগে ছিল মানডেতে। ঠিক আছে? So held on Wednesday from 11 a.m. to 10 a.m. to 11 a.m. Okay, আমরা নেক্সট 9 নাম্বারটা শুনি। The location. Where exactly are the workshops held? They're in Building 10A. There's a big sign on the door. You can't miss it. And that's in Fradston Industrial Estate. Sorry. Fradston. That's Fradston. And that's in Grassford, isn't it? Yes. ওকে, দেখছেন সে ফার্স্ট শব্দটা কি স্পেলিং করে দিয়েছে, কারণ এটা একটা জায়গার নাম যেটা স্বাভাবিকভাবে আমাদের না জানার কথা, এর স্পেলিংটা, যার কারণে সে এই ওয়ার্ডটাকে স্পেল দিয়েছে। ঠিক আছে, কিন্তু খেয়াল করেন এর আগে যত আনসার বলছে শুরুতে ছিল এগ, এরপরেরটা কি ছিল? এরপর ডেকোরেট, ব্রিজ, মুভি, সরি লংগেস্ট ব্রিজ, সরি এখানে ছিল অ্যানিমেলস, এরপরে ডেকোরেট, ওয়েডনেসডে। এই ওয়ার্ডটা আমাদের কাছে আনকমন, যার কারণে এই ওয়ার্ডটাকে তারা কি করছে, স্পেলিং করে দিয়েছে। তারা এত আমাদের জন্য কোঅপারেটিভ। এরপরে আমরা দেখি প্লেন্টি অফ ড্যাশেজ অ্যাভেলেবল কিনা। সো আমরা এটা একটু The শুনি। station. And will I have any parking problems there? No, there's always plenty available. So, would you like to enroll Lydia and Carly now? অ্যাভেলেবল কি আছে? প্লেন্টি অফ অ্যাভেলেবল কি এটা? পার্কিং। সে জিজ্ঞেস করছে কোনো পার্কিং প্রবলেম আছে কিনা, সে বলছে নো, তো প্লেন্টি অফ পার্কিং অ্যাভেলেবল, রাইট? সো তাহলে প্লেন্টি অফ পার্কিং ইজ অ্যাভেলেবল, তো এখানে হচ্ছে পার্কিং। সো আমরা জানি পার্কিং একটা নাউন। সো
এটা এইভাবে করে আমাদের মূলত এই আনসারগুলা করতে হবে। এখন মেইনলি আমাদের যে কাজ সেটা হচ্ছে আহ, এই যে আমি আপনাকে শুরুতেই যেটা দেখাচ্ছিলাম যে এতক্ষণ তারা যে কনভারসেশনটা করলো এই পুরা কনভারসেশনটা এইখানে অডিও স্ক্রিপ্ট করে দেওয়া আছে। এই যে দেখেন দেখেন এখানে হ্যালো চিলড্রেন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, সো হ্যালো আই ওয়ান্ট টু সাম ইনফরমেশন অ্যাবাউট ওয়ার্কশপ ইন দ্য স্কুল হলিডেজ সামথিং লাইক দ্যাট। এই যে দেখেন এই যে all shorts for example they work together to design a special cover and goes around an egg। দেখেন egg আনসার। এরপরে দেখেন the highest tower, অর্থাৎ এখানে পুরা একদম অ্যাম্বু থেকে শুরু করে এভরিথিং এখানে স্ক্রিপ্ট করে দেওয়া আছে। এখন আপনাকে যেটা করতে হবে শুরুতে আপনি আগে একটা এটা না দেখে কিচ্ছু না দেখে আগে একটা টেস্ট দিবেন শুধু পার্ট ওয়ান। কেমব্রিজের যতগুলা পার্ট ওয়ান আছে আপনি ট্রাই করবেন নেক্সট ক্লাসের আগে পার্ট ওয়ান গুলো সলভ করার জন্য। তো কেমব্রিজের পার্ট ওয়ান গুলো শুরুতে সলভ করবেন, দেন আপনি এই পার্ট ওয়ান গুলো সলভ করার পরে আপনি যেটা করবেন ধরেন একটা করে একটা পার্ট ওয়ান আপনি শুরুতে সলভ করলেন, 10টা কোশ্চেন সলভ করলেন, করে সরাসরি অডিও স্ক্রিপ্টে চলে আসবেন। এসে আপনি মিলাবেন যে তারা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে কিভাবে প্রোনাউন্স করতেছে এবং আপনি মিলাবেন যে আপনার সবগুলো আনসার হইলো কিনা। একটা না হইলে আপনি কি ভাবছিলেন বা তারা কি বলে আনসার দিছে সেটাকে ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করবেন তাদের কথার মধ্যে থেকে, যে কেন এটা আনসার হইলো আর কেন আপনি যেটা চিন্তা করলেন সেটা হইলো না, এইটা আপনি আইডেন্টিফাই করার ট্রাই করবেন। এইভাবে করে যদি আপনি এইটা আইডেন্টিফাই করতে পারেন, সলভ করতে পারেন, তাহলে ডেফিনেটলি আপনাকে আইএলটিএস লিসেনিং এ হাই ব্যান্ড স্কোর কেউ ঠেকাইতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। সো যার কারণে আপনি এই অডিও স্ক্রিপ্ট আপনি যদি দরকার হলে 2বার 3বার 4বার করে অডিও স্ক্রিপ্ট দেখেন, কিন্তু অডিও স্ক্রিপ্ট না দেখার কোনো বিকল্প নাই, এটা মনে রাখবেন। অডিও স্ক্রিপ্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? সো আপনারা এখন আমি আপনাদেরকে এখন একটা টেস্ট এখানে দিব, আপনারা এই টেস্টটা আপনারা কমপ্লিট করবেন, ঠিক আছে? টেস্টটা আমি আপনাদেরকে দিব, আপনি কমপ্লিট করবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, প্রিভিয়াস ক্লাসের ইয়াগুলো আপনাদের গ্রুপে আছে, লিংক গ্রুপ থেকে নিয়ে নিবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এখন আপনাদেরকে দিব, আপনারা সবাই খাতা কলম আছে নিশ্চয়, খাতা কলম নিবেন এবং এই আনসার গুলো আপনারা নোট নিবেন, নিয়ে আপনারা ইয়াতে দিবেন আর কি, ঠিক আছে? আমি এটা চালু করছি সরাসরি। এই টেস্ট টু তে যাচ্ছি আমি, 16 নম্বর বইয়ের টেস্ট টু। বই থাকলে কারো কাছে আপনি সরাসরি খুলতে পারেন 16 নম্বর বইয়ের টেস্ট টু। আর যদি না থাকে এটা তো এখানে যখন ওরা বলবে তখন আপনি শুনতে পাবেন। তো এখানে যেমন এখন আপনার কাছে মনে হতে পারে যে ভাইয়া এই জিনিসগুলো আমি কোথায় পাবো, এই অডিও গুলো? অডিও গুলো ইউটিউবে সব আছে, আপনি শুধু সার্চ দিবেন আইএলটিএস কেমব্রিজ বুক 16 লিসেনিং টেস্ট 1 2 এরকম করে সার্চ দিলেই সকল কিছু চলে আসবে, ঠিক আছে? সো আমি আপনাদেরকে সরাসরি কেমব্রিজের মানে ইউটিউব থেকেই আপনাদেরকে এটা দেখাচ্ছিলাম, সো দ্যাটস ওয়াই এটা আপনিও পাবেন আর কি, ঠিক আছে? খুবই সিম্পল, আমি দিচ্ছি। সবার খাতা কলম আছে নিশ্চয়ই, আপনারা খাতা কলম দিয়ে এখনই লিখবেন। Test 2. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test আচ্ছা, আমি আপনাদেরকে এখন এই কোশ্চেন গুলোকে জাস্ট একটু পড়ার জন্য সময় দিচ্ছি 1 মিনিট, পড়ার পরে দেন আমি আবার স্টার্ট করব। ওকে, অ্যাকচুয়ালি কতক্ষণ সময় দেয়? অ্যাকচুয়ালি তারা পার্ট ওয়ানটা দুইটা ভাগে বলে, হ্যাঁ? যেমন আগেরটাতে 1 থেকে 3 পর্যন্ত বলছিল আর 4 থেকে 10 পর্যন্ত, তাই না? তো জি প্রত্যেকটা পার্টে তারা 25 থেকে 30 সেকেন্ড সময় দেয়, ঠিক আছে? মানে জি প্রত্যেক ভাগে আর কি, ঠিক আছে? তো যা এনাফ টাইম, মানে
আপনি যখন এই যে এখন হয়তো আপনার জন্য পড়তে সময় লাগছে, কিন্তু আপনি যখন 2 মাস 3 মাস প্র্যাকটিস করবেন কন্টিনিউয়াসলি, তখন এটা আসলে আপনার কাছে মনে হবে এনাফ টাইম। ঠিক আছে? সো এখন সময় নিয়ে পড়েন, সমস্যা নেই। আপনি তো এখনই এক্সাম দিচ্ছেন না। এটা সময় পাবেন, প্র্যাকটিস করবেন। তো ততদিনে আপনার এই স্কিলটা ডেভেলপ করবে। ওকে, আমি চালু করছি। Is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman phoning a company that converts old photographs to digital format. First, you have some time to look at questions 1 to 3. Now listen carefully and answer questions 1 to 3. Hello, Picture Rep. Can I help you? Oh, hi. I saw your advertisement about copying pictures to disk, and I'd like a bit more information about what you do. Sure. What would you like to know? Well, I've got a box full of old family photos that's been up in the attic for years. Some of them must be 50 or 60 years old, and I'd like to get them converted to digital format. Sure, we can do that for you. Right. And what about size? The photos are all sorts of sizes. Are there any restrictions? Well, the maximum size of photo we can do with our normal service is 30 centimetres, and each picture must be at least 4 centimetres. That's the minimum we can cope with. Well, that should be fine. And some of them are in a frame. Should I take them out before I send them? Yes, please. We can't copy them otherwise. And also the photos must all be separate. They mustn't be stuck into an album. OK, that's not a problem. So, can you give me an idea of how much this will cost? I've got about 360 photos, I think. We charge £195 for 300 to 400 photos for the basic service. OK, and does that include the disc? Yes, 1 disc, but you can get extra ones for £5 each. That's good. So, do I need to pay when I send you the photos? No, we won't need anything until we've actually copied the pictures. Then we'll let you know how much it is, and once we've received the payments, we'll send the parcel off to you. Right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10. Is there anything else you'd like to ask about our services? Yes, I've roughly sorted out the photos into groups, according to what they're about. So, can you keep them in those groups when you copy them? Sure, we'll save each group in a different folder on the disk, and if you like, you can suggest a name for each folder. So, I could have one called Grandparents, for instance. Exactly.
And do you do anything besides scan the photos? Like, can you make any improvements? Yes, in the standard service, each photo is checked and we can sometimes touch up the colour a bit or improve the contrast. That can make a big difference. Okay. And some of the photos are actually quite fragile. They won't get damaged in the process, will they? No, if any look particularly fragile, we'd do them by hand. We do realise how precious these old photos can be. Sure. And another thing is we can make changes to a photo if you want. So if you want to remove an object from a photo or maybe alter the background, we can do that. Really? I might be interested in that. I'll have a look through the photos and see. Oh, and talking of fixing photos, I've got a few that aren't properly in focus. Can you do anything to make that better? No, I'm afraid that's one thing we can't do. Okay. Any other information I can give you? How long will it all take? We aim to get the copying done in 10 days. Fine. Right, well, I'll get the photos packed up in a box and post them off to you. Right. If you've got a strong cardboard box, that's best. We've found that plastic ones sometimes break in the post. Okay. Right, thanks for your help. Bye. Bye. That is the end of part 1. আচ্ছা, আপনারা কি ধরতে পারছেন? অর্ধেক ধরতে পারছি আর অর্ধেক ধরতে পারিনি। কি হারাই ফেলছেন? 6 এর পরে মানে হারাই ফেলছি, আচ্ছা পরে আবার 9 10 পাইছি। আচ্ছা আচ্ছা। Okay, আমি আনসারটা আপনাদেরকে দিচ্ছি, শেষে আছে। মিলান, দেখি কি অবস্থা। দেখছেন এই যে আচ্ছা, এখন আপনারা মিলাই নেবেন আর কি। এখন আপনাদেরকে মূলত বাসায় এইভাবে করে প্র্যাকটিস করতে হবে। আপনাদের কোনো স্পেসিফিক কোনো কোশ্চেন আছে কিনা আজকে ক্লাসের উপরে থাকলে করতে পারেন। জি, কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ, মেহেদি ভাই। জি, আমার একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ, প্লিজ। যে এখানে 3 নম্বরে আনসার দেওয়া আছে পেমেন্ট, আমি লিখেছি মানি, এটা কি হবে নাকি পেমেন্টই লিখতে হবে? আপনি শুধু মানি না, যে যদি এখানে টাকাও দেন তাও হতে পারে, বুঝছেন কি? মানির সাথে যদি আপনি একটা এসও যুক্ত করেন তাও হবে না, বুঝছেন কিনা ভাই? মানে একটা সিঙ্গুলার প্লুরাল এর মিস্টেক হইলেও সেটা ভুল হবে, ঠিক আছে? তাদের ওখানে যেটা আছে হুবহু ওইটাই আনসার লিখতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, কোনোভাবে অন্য রকম হলে সেটা আনসার হিসেবে কাটে। ইভেন সিঙ্গুলার, এই যে আমি আপনাদেরকে বারবার বলছিলাম এটা সিঙ্গুলার হবে না প্লুরাল হবে, সিঙ্গুলার প্লুরালের মিস্টেকটাও তাদের মিস্টেক হিসেবে তৈরি করে, ঠিক আছে? জি। কারো কোনো বিষয়? কোনো বিষয় থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন, প্রশ্ন থাকলে।
কি আমাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমাদের ক্লাস এখানে শেষ করবো আর কি। জি, থ্যাংক ইউ। আমার প্রশ্ন না, তবে একটা মানে আমাদেরকে লিসেনিং এর জন্য কিছু রিসোর্স দেওয়া হবে? রিসোর্স মিন্স বলেন তো? মানে আজকে যে প্র্যাকটিস গুলো করলাম এগুলা এই টাইপের কিছু আর কি। আচ্ছা, এগুলো ইয়েতে আছে, ইউটিউবে আছে। হ্যাঁ, আপনি ইউটিউবে সার্চ দিলেই হবে। আজকে যেমন আমরা কেমব্রিজ 16 নম্বরের টেস্ট 1 করলাম, আপনি কেমব্রিজে সার্চ দিবেন, এই ইউটিউবে গিয়ে সার্চ দিবেন আইএলটিএস কেমব্রিজ 16 লিসেনিং টেস্ট 1, লিসেনিং টেস্ট 2, লিসেনিং টেস্ট 3, 4, কেমব্রিজ 10, লিসেনিং টেস্ট 1, 2, 3, 4 সব আছে ইউটিউবে। ঠিক আছে? এইগুলো আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমি আপনাদেরকে ইউটিউব থেকে ডিরেক্টলি আজকে আমি আপনাদের সাথে প্র্যাকটিস করবো। ঠিক আছে? আমি মূলত আপনাদেরকে জাস্ট গাইডলাইনটা দিলাম, এটা প্র্যাকটিসটা কোথা থেকে করবেন, কিভাবে করবেন, সেই গাইডলাইনটা ফলো করে এখন প্র্যাকটিস করতে হবে আপনাদের। আজকে আসলে ওভারঅল আমার একটু টেকনিক্যাল ডিস্টার্ব হয়েছে, এটার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই এটা সমাধান করা যাবে। থ্যাংক ইউ। আপনাদের কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমি শেষ করবো। আসসালামু আলাইকুম।